මම හිතනවා ලොකු අමාරුවක් නෑ කියලා සරල මෙතඩ් එකක් තියෙන්නේ. එතකොට ඒක ඔයගලන්ට කැල්කියුලේෂන් කරන්න පුළුවන් ඇති. ඒකට මේකේ අර මම තව පොඩි දෙයක් පෙන්නනවා. දැන් මේකේ අපිට මේ සති 12ට විතරක් නෙමෙයි අපිට දැනට ඩේටා නැති සතියක්නේ සති 13 කියන්නේ අපිට ඉස්සරහා තියෙන සතියක්. ඒ කියන්නේ අපි මේ පරණ ඩේටා තියෙනවා කියන්නේ අපි දැන් සති 12ක් වෙනකන් අපිට ඇත්තටම මේ කාලය ගෙවිලා ඉවරයි. ඒතර ඇත්ත වශයෙන් බැලුවොත් අපේ ඉස්සරහා කාල පරිච්ඡේදය තමයි මේ 13 වෙනි සතිය කියලා කියන්නේ. එහෙනම් අපිට මේ ටෙක්නික් එකම පාවිච්චි කළා මේ 13 වෙනි සතියට අදාළවත් අපිට මේ කැල්කියුලේෂන් කරගෙන යන්න පුළුවන්. අන්න ඒ වාසිය තමා මෙන්න මේ ක්‍රමේදී තියෙන්නේ. හැමතිස්සෙම අපි සලකා බලන කාල පරිච්ඡේදයට අදාළව පරණ ඉල්ලුම තොරතුරු අරගෙන ඒවායේ ඇවරේජ් එකක් එහෙම නැත්නම් සාමාන්‍යයක් අරගෙන තමයි අපි ඉල්ලුම පුරෝකථනය කරන්නේ. ඒතර හැමතිස්සෙම ඔයගලන්ට පුළුවන් මේ හුඟක් වෙලාට when it comes to simple moving average most of the time you will get like many decimals but you can keep them into two decimal places. හුඟක් වෙලාට decimals ගොඩක් එන හින්දා decimal places දෙකකට විතර ඔයගලන්ට මේක තියාගන්න පුළුවන් when you do the calculation. Okay, so if you do not have question I will continue with the slide. So I think you can see my PPT slide. So with this slide also now you have the final answer. එතන මේ slide එකෙනුත් ඔයගලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් ඔයගලන්ගේ final answer එක calculate කරන විදිහ. The method is given if you are using the 3-week moving average. So this is how you are going to do the calculation, and this is how you are going to do the calculation for 6-week simple moving average. Okay. So I want to show you some important thing when it comes to simple moving average. And also I forgot to tell you that I have updated the slide and I have uploaded the updated slide in the LMS as well. I have done few changes to the slide. So I have uploaded the new slide in the LMS. You can download that. මේ slide එක මම කලින්ම upload කරා. මම පොඩි වෙනස්කම් කරලා තියෙනවා. ඒ හින්දා අලුත් slide එක ඔයගොල්ලෝ පොඩ්ඩක් download කරගන්න. updated slide කියලා මම upload කරලා තියෙනවා. So now look at this graph very carefully. So in the vertical axis you have the demand, and in the horizontal axis you have week for the time period. So in the red color you have the actual demand. මේ රතු පාටින් ඔයගලන්ට mark කරලා තියෙනවා actual demand එක like this. So first it is increasing, then decreasing and increasing. එතකොට අපි ඒකේන demand එක predict කරන්න මේ තියෙන්නේ red color එකෙන් තියෙන්නේ සත්‍ය ඉල්ලුම. ඒක predict කරන්න අපි පාවිච්චි කරා 3-week simple moving average method එකයි 6-week simple moving average එකයි. දැන් බලන්න 3-week simple moving average එක. So 3-week simple moving average එකෙන් මේ අඩු වෙනවා වැඩි වෙනවා කියන fluctuation බලා ගන්න පුළුවන්. But in the 6-week simple moving average, if you use the 6-week simple moving average, what happened? You can see that it is more of a straight line. It is more of a straight line. So now what can you say? මං හිතනවා මං කියපු දේ ඔයගලන්ට පැහැදිලි වෙන්න ඇති කියලා. රතු පාටින් තියෙනවා සත්‍ය ඉල්ලුම, නිල් පාටින් තියෙනවා 3-week simple moving average එක. ඒකෙත් අඩුවීම් වැඩිවීම් තියෙනවා. කළු පාටින් තියෙනවා 6-week simple moving average එක. ඒක ටිකක් straight line එකක් විදියට තමයි තියෙන්නේ. Now what can you say? When you look at about the time period that is used for the simple moving average, what can you say?
එතකොට simple moving දැන් මේක බලලා ඔයගලන්ට conclusion එකකට එන්න පුළුවන්. මොකද්ද? simple moving average එකේ time period එක වැඩි වෙන්න මොකද වෙන්නේ? 3 තියලා 6 වුණාම මොකද වෙන්නේ? You can see that the fluctuations are smoothened out. මේ fluctuation තිබ්බේවා smooth වෙලා හුඟක් වෙලාට straight line එකක් විදියට එනවා. More of a straight line. But if you are using a very lesser number of period like 3 weeks, so you can still see the fluctuation in the demand like in the blue color. එතකොට week ගාන අඩු වෙන්න අපිට මෙන්න මේ විදිහට තවදුරටත් fluctuations ඒ විදිහට වගේ හඳුනා ගන්න පුළුවන්. හැබැයි අපි සති ගාන වැඩි කරන්න හුඟක් වෙලාට මේ fluctuation අඩු වෙච්ච demand forecast එකක් තමයි අපිට calculate කරගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. So keep that in mind. So what happen when you increase the number of period? At the same time, what happen when you decrease the number of period? Okay. Simple moving average problem. Longer the period considered, more the random fluctuations are smoothed. Now you can understand that when the time period is large, the fluctuations will be smoothened. You will get a more of a straight line. එතකොට මේ fluctuations ටික අයින් වෙලා හුඟක් වෙලාට forecast එක straight line එකක් විදියට බලා ගන්න පුළුවන් simple moving average එකේ. Shorter the period, if the demand has an increasing or decreasing trend, there is a possibility of moving average having adverse characteristic of the lagging trend. ඒකත් ඔයගොල්ලෝ දැක්කා. අර සති 3 පාවිච්චි කරොත් මොකද වෙන්නේ? සත්‍ය ඉල්ලුමත් අඩු වැඩි වෙලා fluctuation තියෙනවා. If you are using the 3 week or a lesser number of period, you will get a forecast similar to the actual demand. එතකොට සත්‍ය ඉල්ලුමට සමාන forecast එකක් හුඟක් දුරට එනවා fluctuation එක if you are using lesser number of period like 3 week. So the adverse effect or the negative impact of that is if you have a trend which is in a shorter period of time, that will be applicable for your forecast as well. ඒ කියන්නේ අපි හිතමු ඒ fluctuate එක වෙන්නේ demand එක අඩු වැඩි වෙන්නේ මොකක් හරි කෙටි කාලනව trend එකක් හින්දා කියලා. ඒතකොට කෙටි කාලන trend එකක් නම් ඒක දීර්ඝ කාලනව අපිට බලපාන්නේ නැහැ. හැබැයි අපි අර පාවිච්චි කරන කාලච්ඡේදය අඩු වෙන්න මේ trend එක අපේ future forecast එකේ ගොඩක් දුරට තියෙන්න ඉඩ තියෙනවා. එතකොට ඒක තමයි අඩු කාලච්ඡේදයක් පාවිච්චි කිරීමේ තියෙන negative impact එක. එතකොට අනවශ්‍ය trend එකක් අපේ demand forecast එක ඇතුළට එන්න පුළුවන්. ඒ හින්දා තමයි මෙතන අපි අඩු time period එකක් පාවිච්චි කරද්දී මේ 3 week වගේ fluctuation තියෙනවා. හැබැයි අපි 6 week වගේ ලොකු time period එකක් පාවිච්චි කරනවා නම් එහෙම අපිට ලොකුවට fluctuation බලා ගන්න වෙන්නේ නැහැ. ඒ හින්දා හුඟක් වෙලාට හොඳයි if you can use a larger number of period when doing the demand forecast in order to remove the adverse effect of a lagging trend. ඒ වගේ මොකක් හරි අනවශ්‍ය trend එකක් තියෙනවා නම් ඒක අයින් කරලා අපිට ඒ trend එක නැතුව focus කරගන්න ප්‍රයෝජනවත් වෙනවා මේ වැඩි time period එකක් consider කරනවා. පස්සේ ඔයගොල්ලෝ ඒක බලන්න මේ graph එකෙන් උනත් ඒක ඔයගලන්ට identify කරගන්න පුළුවන්. Okay. එතකොට ඒ හින්දා අපිට when we doing the simple moving average මොන වගේ වෙලාවකද අපි simple moving average එක පාවිච්චි කරන්නේ? When there are no higher fluctuation in the demand. The most suitable time is when there are no higher amount of fluctuation in the demand. එතකොට වැඩිපුර fluctuations තියෙනවා නම් ඇත්තටම simple moving average එක වඩාත් සුදුසු ඕ වඩාත් යෝග්‍ය ක්‍රමයක් නෙමෙයි. ඒකත් පොඩ්ඩක් මතක තියාගන්න. එතකොට අපිට ඕන නම් time period එක වැඩි කරගෙන මේ fluctuations ටික අවම කරලා smooth කරගන්නත් පුළුවන්. ඒ කියන ideas දෙකම පොඩ්ඩක් ඔළුවේ තියාගන්න. So that is all about simple moving average problem. Now from the simple moving average we can move to the weighted moving average. So what is the drawback of simple moving average? Because of the drawback we have this weighted moving average. So simple moving average එකේ තියෙන drawback එකක් ඉඳලා තමයි අපි මෙතන
weighted moving average එක use කරන්න. The main drawback of the simple moving average is that we are giving equal weightage for each and every data point available. For a simple moving average එකේදී අපි හුඟක් වෙලාට කරන්නේ අපි use කරන past data හැම එකකටම සමාන බර තැබීමක් කරලා තමයි ගණනය කරන්නේ. past data හැම එකකටම සමාන බර තැබීමක් කරලා තමා ගණනය කිරීම කරන්නේ. ඒ කියන අවාසිදායක තත්ත්වය මගහරවා ගන්න තමයි අපි weighted moving average එක භාවිතා කරන්නේ. So what do you mean by weighted moving average? බරිත චල මධ්‍යන ක්‍රමය. Weighted moving average කියන්නේ බරිත චල මධ්‍යන ක්‍රමය. So here we are going to use a certain weightage based on the importance of the past demand data when arriving at the future demand forecast. අපි අනාගතයේ demand එක පුරෝකථනය කරද්දී අපේ අතීත demand data වලට යම් යම් බර තැබීමක් කරනවා. මොකද සරල චල මධ්‍යන ක්‍රමයේදී අපි හැම data point එකක්ම සමාන බර තැබීමක් කරලා තමයි demand එක forecast කරන්නේ. හැබැයි මේ ක්‍රමයේදී අපේ වැදගත්කම අනුව යම් යම් data point වලට බර තැබීමක් කරන්න පුළුවන්. දැන් උදාහරණයක් විදිහට අපි හිතමු අපි garment items manufacture කරන ෆර්ම් එකක් කියලා garment factory එකක් තියෙනවා කියලා හිතන්නකො. ඒතර අපි දන්නවා මාර්තු අප්‍රේල් වගේ මාසවලදී garment වලට වැඩි ඉල්ලුමක් තියෙනවා. ආයි නොවැම්බර් දෙසැම්බර් වගේදී වැඩි ඉල්ලුමක් තියෙනවා. එහෙනම් අපිට පුළුවන් demand එක forecast කරද්දි මේ මාර්තු අප්‍රේල් ඊට පස්සේ නොවැම්බර් දෙසැම්බර් කියන මාසවලට වැඩි බර තැබීමක් තියලා අනෙත් මාසවලට අඩු බර තැබීමක් තියලා අපේ demand එක forecast කරන්න. අන්න ඒ වගේ වෙලාවකදී අපි පාවිච්චි කරන method එක අපි කියනවා weighted moving average. එහෙම නැත්නම් බරිත චල මධ්‍යන ක්‍රමය. Weighted moving average permits an unequal weighting on prior time period. අයියේ simple moving average එකේදී සමාන බර තැබීමක් කරනවා. හැබැයි මෙතනදී කරන්නේ අපිට importance එක අනුව විවිධ වර්ගයේ බර තැබීමක් තියලා අපිට පුළුවන් ඉල්ලුම පුරෝකථනය කරගන්න. Because of that, it will vary the effect of past data. අර මං කිව්වා වගේ මාර්තු අප්‍රේල් වලට වැඩි බර තැබීමක් තියන්න පුළුවන්. නොවැම්බර් දෙසැම්බර් වලට වැඩි බර තැබීමක් තියන්න පුළුවන්. ඒ අනුව අපිට පුළුවන් අපේ අනාගතයේ පුරෝකථනය තීරණය කරන්න by using the weighted moving average method. Now look at the formula that we are going to use. මෙන්න මේ formula එක තමයි අපි use කරන්නේ මේ ක්‍රමයේදී ඉල්ලුම පුරෝකථනය කරන්න. මුලින්ම මෙන්න මේ කොටස බැලුවොත් මෙතන තියෙනවා W1 වැඩි කිරීම AT-1. දැන් ඔයගොල්ලෝ දන්නවනේ FT කියන්නේ අදාළ කාල පරිච්ඡේදයේ පුරෝකථනය. AT1 කියන්නේ ඒ කාල පරිච්ඡේදයට කලින් මාසයක සත්‍ය ඉල්ලුම. ඒ කියන්නේ සත්‍ය ඉල්ලුම actual demand එක one time period before the forecasting time period. Then W1 means the allocated weight for that time period. මෙතන W1 කියලා කියන්නේ ඒ කාල ඡේදයට අදාළ බර තැබීම. එහෙනම් ඒ කාල ඡේදයට අදාළ බර තැබීම සත්‍ය ඉල්ලුමෙන් වැඩි කරන්න තමයි තියෙන්නේ. W1 වැඩි කිරීම AT-1 කාලච්ඡේදයට අදාළ බර තැබීම ඒ කාලච්ඡේදයේ සත්‍ය ඉල්ලුමෙන් වැඩි කරනවා. එකතු කරනවා. දෙවැනි කාලච්ඡේදයේ සත්‍ය ඉල්ලුම ගන්නවා ඒ කාලච්ඡේදයට අදාළ බර තැබීමෙන් වැඩි කරනවා. ඒ වගේ අපිට දීලා තියෙන කාලච්ඡේද වලට අදාළව බර තැබීම සත්‍ය ඉල්ලුමෙන් වැඩි කරලා ඒ ඔක්කොගෙම එකතුව අපි ඉදිරි කාල පරිච්ඡේදයේ පුරෝකථනයේ විදියට සලකනවා. That is called the weighted moving average. බරිත චල මධ්‍යන ක්‍රමය. අපි ගානක් කරමු. එතකොට ඔයගලන්ට වඩා පැහැදිලි වෙයි. හැමතිස්සෙම ඉල්ලුම බර තැබීමෙන් වැඩි කරලා ඒ වගේ එකතුව අරගෙන තමයි අපි පුරෝකථනය කරන්නේ. මේකෙදි තව වැදගත් දෙයක් තියෙනවා. මෙන්න මේක බලන්න. හැමතිස්සෙම මේ අපිට දීලා තියෙන බර තැබීම් වල එකතුව
weight වල එකතුව එකට සමාන වෙන්න ඕනේ. අපි බර තැබීම් පාවිච්චි කරනවා නම් ඒ බර තැබීම් ටික එකතු කරාම ඒ එකතුව එකට සමාන වෙන්න ඕනේ. මේ උදාහරණයක් බලමු. එතකොට වඩා පැහැදිලි වෙයි. එතන දීලා තියෙන උදාහරණයක්. ඔයගොල්ලෝ මුලින්ම ගාන කියවලා බලන්න. Given the weekly demand and weights, what is the forecast for the fourth period of week 4? So you are asked to forecast the demand for the fourth week by using the given actual demand and the weightage. මේ දීලා තියෙන weightage සහ past data පාවිච්චි කරලා හතරවෙනි සතියට අදාළව demand එක forecast කරන්න කියලා තියෙනවා. මෙතන බලන්න මේ තියෙන හතරවෙනි සතිය. ඕගලන්ට සති 3කට අදාළව demand එක දීලා තියෙනවා. සත්‍ය ඉල්ලුම දීලා තියෙනවා. weightage එකක් දීලා තියෙනවා. දැන් මේ අපි forecast කරන්නේ මොන කාල පරිච්ඡේදයට අදාළවද? හතරවෙනි කාල පරිච්ඡේදයට අදාළව. එතකොට මේක තමයි මේ T කියන කාල පරිච්ඡේදය. අපි forecast එක කරන කාල පරිච්ඡේදය T කියලා කියනවා. එතකොට මෙතන T-1 කියලා කියන්නේ මොකද්ද? හතරෙන් එකක් අඩු කරාම තුන්වෙනි කාල පරිච්ඡේදය. එතකොට මේ T-1 කියන්නේ තුන්වෙනි කාල පරිච්ඡේදය. weight කියන්නේ ඒකට අදාළව බර තැබීම ඔයගලන්ට දීලා තියෙනවා 0.5. T-2 කියන්නේ මොකද්ද? දෙවෙනි කාල පරිච්ඡේදයට අදාළ T-2 කියන්නේ අපි ඉන්නේ හතරවෙනි කාල පරිච්ඡේදයේ. ඒකෙන් දෙකක් අඩු කරාම දෙවෙනි කාල පරිච්ඡේදය. එහෙනම් දෙවෙනි කාල පරිච්ඡේදයට අදාළව weight එක දීලා තියෙනවා 0.3. ඒ වගේම T-3 කියන්නේ හතරෙන් තුනක් අඩු කරාම 1යි. ඒ කියන්නේ මේ පළවෙනි කාල පරිච්ඡේදයට අදාළව weight එක ඔයගලන්ට දීලා තියෙනවා. මෙතන දැන් ප්‍රශ්නයක් නැහැ. අපිට ගානේ පැහැදිලිව කියලා තියෙනවා ඒ කාල පරිච්ඡේදයට අදාළව use කරන්න ඕන weight එක මොකක්ද කියලා. සමහරක් වෙලාවට මේ T-1, T-2, T-3 නැතුව නිකම්ම ඔයගලන්ට දීලා තියෙන්න පුළුවන් the weightages are 0.5, 0.3 and 0.2 කියලා. If it is given something like that, then how we are going to identify which weight will be applicable to what time period? ඔයගලන්ට එහෙම කාල පරිච්ඡේදය නැතුව නිකම්ම weightage එක දීලා තියෙනවා නම් ඔයගොල්ලෝ කොහොමද දැනගන්නේ මේ weightage එක මේ කාල පරිච්ඡේදයට අදාළ වෙනවා කියලා? ඒකට පොඩි logic එකක් තියෙනවා. logic එක තමයි in the weighted moving average every time we assume that the higher weightage is applicable for the most recent time period. In the weighted moving average, we assume that the higher weightage is applicable for the most recent time period. අපි මේකෙදී assume කරනවා හැමතිස්සෙම වැඩිම බර තැබීම අදාළ වෙන්නේ අපි පුරෝකතනය කරන කාල පරිච්ඡේදයට ආසන්නම කාල පරිච්ඡේදය. එතකොට මෙතන අපි පුරෝකතනය කරන කාල පරිච්ඡේදය හතරවෙනි කාල පරිච්ඡේදය. එහෙනම් ඒකට ආසන්නම කාල පරිච්ඡේදය තමයි තුන්වෙනි කාල පරිච්ඡේදය. ඒකට තමයි වැඩිම බර තැබීම දෙන්න ඕනේ මේ 0.5 කියන එක. ඊට පස්සේ ආසන්නම කාල පරිච්ඡේදය තමයි දෙවෙනි කාල පරිච්ඡේදය. එහෙනම් ඊළඟට වැඩිම බර තැබීම next higher weightage should be given to the next most recent data. ඊට පස්සේ ළඟම කාල පරිච්ඡේදය තමයි පළවෙනි කාල පරිච්ඡේදය. ඒකට තමයි අපි අඩුම බර තැබීම දෙන්න ඕනේ. ඒ හින්දා ඔයගලන්ට විභාගෙදී මේ කාල පරිච්ඡේද එක්ක weight එක දීලා නැත්නම් ඔයගොල්ලෝ දැනගන්න ඕනේ every time the higher weightage should be placed on the most recent data.
ආසන්නම කාලච්ඡේදයට අදාළව තමයි වැඩිම බර තැබීම දෙන්න ඕනේ. මෙතන මේ නෝට් එකක් දාලා ඔයගලන්ට කියලා තියෙනවා. Note that the weights place more emphasis on the most recent data, that is time period t-1. t-1 කියන්නේ අපි සලකා බලන කාල පරිච්ඡේදයට එක් කාල පරිච්ඡේදයක් පසුව තියෙන. පසුව කියන්නේ කලින් තියෙන කාල පරිච්ඡේදය. එතකොට ඒකට තමයි අපි හැමතිස්සෙම වැඩිපුර බල තැබීම කරන්න ඕන. එහෙනම් ඒක පොඩ්ඩක් මතක තියාගන්න. එහෙනම් අපි මේ ගාන හදලා බලමු. අපිට කියලා දෙන්නේ 4 වෙනි කාල පරිච්ඡේදයට අදාළව ඉල්ලුම පුරෝකථනය කරන්න කියලා. මම මෙතන කොපි කරගත්ත අපිට දීලා තියෙන data ටික. ඒ අනුව අපි 4 වෙනි කාල පරිච්ඡේදයට අදාළව ඉල්ලුම පුරෝකථනය කරනවා. මොකද්ද අපිට දීලා තිබ්බ ෆෝමියුලා එක? ෆෝමියුලා එකෙන් දීලා තිබ්බේ හැමතිස්සෙම weight එක actual එකෙන් වැඩි කරලා ඒක එකතු කරන්න ඕනේ. එහෙනම් තුන්වෙනි එක ගන්න. තුන්වෙනි එකේ weight එක මොකද්ද අපිට දීලා තියෙන? weight එක අපිට දීලා තියෙනවා තුන්වෙනි එකේ මේ තියෙනවා 0.2. එහෙනම් මොකද කරන්නේ? 0.2 අපි වැඩි කරන්න ඕනේ තුන්වෙනි කාල පරිච්ඡේදයේ actual demand එක කීයද? 720යි 720. වැඩි කරනවා. ඒකට එකතු කරනවා ඊළඟ කාල පරිච්ඡේදයට අදාළ අගයන්. එතකොට ඊළඟ කාල පරිච්ඡේදය තමයි දෙවෙනි කාල පරිච්ඡේදය. එතකොට දෙවෙනි කාල පරිච්ඡේදයට අදාළව අපේ බර තැබීම 0.3යි. 0.3යි. ඒක වැඩි කරනවා දෙවැනි කාල පරිච්ඡේදයට අදාළ සත්‍ය ඉල්ලුම 678යි. ඒකට එකතු කරනවා පළවෙනි කාල පරිච්ඡේදය විතරයි දැන් ඉතුරු වෙලා තියෙන්නේ. පළවෙනි කාල පරිච්ඡේදයට අදාළව බර තැබීම 0.5යි. sorry. මෙතන අනිත් පැත්තට ගන්න ඕනේ මට වැරදුනා. මෙතන t-1 කියන්නේ අපිට ආසන්නම කාල පරිච්ඡේදයේ තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ ආසන්නම කාල පරිච්ඡේදය කියන්නේ මෙතන තුන්වෙනි කාල පරිච්ඡේදය. ඒකට අදාළ වෙන්න ඕන බර තැබීම තමයි 0.5. ඕකේ. ඊට පස්සේ ආසන්නම කාල පරිච්ඡේදය තමයි 678. එහෙනම් 678ට අදාළ බර තැබීම තමයි මෙතන 0.3. ඊළඟට අපිට ඈතින්ම තියෙන කාල පරිච්ඡේදය තමයි 650. ඒකට තමයි අඩුම බර තැබීම දෙන්න ඕනේ. මේ t-3 කියන්නේ 0.2. ඒක වැඩි කරන්න ඕනේ 650. ඒක වැඩි වෙන්න ඕනේ 650. ඕකේ. ඔය විදිහට අරගෙන ඔයගලන්ට 4 වෙනි වීක් එකට අදාළ ෆෝකාස්ට් එක ගන්න පුළුවන්. බලන්න කීයක් එනවද කියලා ෆෝකාස්ට් එක. ගණන් කරලා බලන්න ඔයගලන්ගේ ආන්සර් කීය දෙන්නේ කියලා. මට දැන් උත්තර දෙකක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. දෙන්නට ආන්සර්ස් දෙකක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. අනිත් අයත් පොඩ්ඩක් කැල්කියුලේට් කරලා බලන්න මොකක්ද එන ආන්සර් කියලා. So what is the answer? $693.4. Is it correct? 693.4. මම හිතනවා එක්කෙනෙකුට ආන්සර් ගෙවලා තියෙනවා. Okay no? Answer is correct. මෙතන පටල ගන්න එපා. දැක්කනේ දැන් මටත් ගාන හදද්දි පැටලුණා. හැමතිස්සෙම වැඩිම බර තැබීම දෙන්න ඕනේ අපේ ආසන්නම කාල පරිච්ඡේදයට. ඒ හින්දා ඒක එක්සෑම් එකෙත් ඔයගලන්ට ගානක් දුන්නොත් පැටලෙයි. ඒ හින්දා ඒ ගැන පොඩ්ඩක් අවධානයෙන් ගාන හදද්දි බලන්න every time the higher weightage should be placed on the
most recent data. Now this is weighted moving average no. මේකට අපි කිව්වේ බරිත චල මධ්‍යන ක්‍රමය. කලින් ක්‍රමයට අපි කිව්වේ සරල චල මධ්‍යන ක්‍රමය. ඒකෙදි අපි සති 3න් 3ට දීලා තියෙනවා නම් ඕගොල්ලෝ දන්නවා කොහොමද ෆෝකාස්ට් එක කරන්න කියලා. මේකත් ඒ වගේම තමයි. එතකොට මේ වගේ සති 3න් 3ට ඕගලන්ට පුළුවන් ඉස්සරහට ෆෝකාස්ට් එක කරගෙන යන්න. එතකොට පළවෙනි සති 3 data අරගෙන හතරවෙනි එක ෆෝකාස්ට් කරා. එතකොට මෙතන පස්වෙනි ටයිම් පීරියඩ් එක තියෙනවා නම් එතකොට පස්වෙනි එක ෆෝකාස්ට් කරන්න මෙන්න මේ 2 3 4 කියන ටයිම් පීරියඩ් එක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. weight එක වෙනස් වෙන්නේ නැහනේ. හැමතිස්සෙම weight එක සමානයි. ආසන්නම මාසේ ආසන්නම සතියට 0.5යි. ඊළඟට ආසන්නම සතියට 0.3යි. ඊළඟට ආසන්නම සතියට 0.2යි. weightage එක වෙනස් වෙන්නේ අර සරල චල මධ්‍යන ක්‍රමය වගේම by using the same method you can forecast the demand for the future time period, but every time you have to consider the most recent 3-week time period. එහෙනම් ඒ වගේ ගණනක් දුන්නත් දැන් ප්‍රශ්නයක් නැහැ. මේ method එකෙන් පාවිච්චි කරලා ඔයගලන්ට මේ ගණනය කිරීම කරන්න පුළුවන්. Only the difference is that in the simple moving average we assume that each and every data point has the same weightage, but in the weighted moving average we are giving different weightages based on the importance. අපේ වැදගත්කම අනුව අපි weightage එක වෙනස් කරනවා weighted moving average එකේ. ඔය ටික තමයි වෙනස්කම් වලට තියෙන්නේ. Okay. So now I think now you can understand. If you compare simple moving average and weighted moving average, the most suitable method would be the weighted moving average. දැන් ඔයගලන්ට පැහැදිලිනේ simple moving average එකට වඩා weighted moving average එක ටිකක් superior method එකක්. මොකද අපි weight එකක් දීලා තමයි calculation එක කරන්නේ. Now the third technique that we are going to learn under time series quantitative model would be the exponential smoothing. අපි දැන් මේ කතා කර ඉන්නේ time series quantitative model. ඒ යටතේ අපි මුලින්ම කතා කරා simple moving average done. Next we discuss weighted moving average done. Now the third technique would be the exponential smoothing. අපි මේක සිංහලෙන් කියනවා ඝාතීය සුමට කරන ක්‍රමය. ඝාතීය සුමට කරන ක්‍රමය. මට මේක දැන් ලියලා පෙන්නන්න විදියක් නැහැ. මගේ අනිත් device එක වැඩ කරන්නේ නැතුව ගියා පොඩ්ඩක් අර network ප්‍රශ්නෙත් එක්ක. ඒ හින්දා ඔයගොල්ලෝ ලියාගන්න ඝාතීය සුමට කරන ක්‍රමය තමයි මෙතන exponential smoothing කියලා කියන්නේ. සිංහල meaning එක. So this method would be more suitable than the weighted moving average. When you compare weighted moving average and the exponential smoothing, the most suitable method would be the exponential smoothing technique. එතකොට මේ දෙක compare කරලා බලුවොත් මෙතන වඩාත්ම හොඳ ක්‍රමය තමයි exponential smoothing technique එක. මම පැහැදිලි කරන්නම් ඇයි කියලා. Now look at the given description here. The most recent observation might have the highest prediction value. No need to carry a large amount of historical data. Now what do you mean by this? If you look at about the simple moving average and the weighted moving average. අපි උදාහරණයකට ගමුකෝ simple moving average එක 4 week simple moving average ගත්තා කියලා. හැමතිස්සෙම අපිට demand එක focus කරන්න නම් සති 3කට අදාළ data තියෙන්නම ඕනේ. අනිවාර්යෙන් සති 3කට අදාළ data තියෙන්න ඕනේ. Similarly, if you take the weighted moving average and if the weightages are given for 3 week weighted moving average එකෙත් සති 3කට අදාළ weight තියෙනවා නම් ඊළඟ සතියේ predict කරන්න focus කරන්න හැමතිස්සෙම සති 3ක actual data තියෙන්න ඕනේ. එහෙනම් මේ දෙකේ වෙනසක් නැහැ. simple moving average එකෙත් සති 3ක තියෙන්න ඕනේ. weighted moving average එකෙත් සති 3ක තියෙන්න ඕනේ. හැබැයි අපි practical situation එක බැලුවොත් if we look at about the practical scenario, every time the most recent data have impact on the our future demand forecast. හැබැයි අපි the practical බැලුවොත් අපිට මේ ආසන්නම කාල පරිච්ඡේදයේ තියෙන
අගයන් තමයි අපේ අනාගත කාල පරිච්ඡේදයේ පුරෝකථනයට විශාල වශයෙන් බලපාන. එතකොට අපි අතන සති 3ක data තියාගෙන calculation කරත් අපි 4 වෙනි සතියේ calculate කරනවා නම් අපිට හුඟක් දුරට වැදගත් වෙන්නේ 3 වෙනි සතියට අදාළ demand data. එතකොට exponential smoothing එක මෙන්න මේ technique එක තමයි පාවිච්චි කරන්නේ. ඒ කියන්නේ if we need to do the forecast for the 4th week, we use only data available in the 3rd week. උදාහරණයක් විදිහට අපි 4 වෙනි සතියට අදාළව නම් demand එක forecast කරන්නේ 4 වෙනි සතියට තියෙන ආසන්නම කාල පරිච්ඡේදය තමයි 3 වෙනි කාල පරිච්ඡේදය. එහෙනම් 3 වෙනි කාල පරිච්ඡේදය බේස් කරගෙන විතරයි අපි 4 වෙනි කාලච්ඡේදයට අදාළව forecast එක කරගෙන යන්නේ. So that's why I told you that exponential smoothing is more suitable than the weighted moving average. Weighted moving average method එකට වඩා මේ method එක හොඳයි කියලා මම කිව්වේ ඒකයි. අපි ගොඩාක් data තියාගෙන ඉන්නේ ගොඩාක් data මත decision එක ගන්න. අපිට තියෙන most recent data එක මත තමයි අපි හැමතිස්සෙම decision එක ගන්න. So that is what we are going to do under exponential smoothing. So in the second bullet point, therefore, we should give more weight to the more recent time period when forecasting. So here more weight in the sense we consider only the most recent data. මෙතන more weight කියලා කියන්නේ අපි ළඟම කාල පරිච්ඡේදයේ data විතරයි consider කරන්නේ. ඔයගලන්ට calculation එකක් කරද්දී මේක වඩාත් පැහැදිලි වෙයි. Okay? Now look at the formula here. මේ formula එක බලන්න. දැන් ඔයගොල්ලෝ දන්නවා FT කියන්නේ මොකක්ද කියලා. අපි සලකා බලන කාල පරිච්ඡේදයට අදාළ forecast එක. The forecast of the applicable time period. FT-1. දැන් ඔයගොල්ලෝ දන්නවා මේ T-1 කියන්නේ මොකක්ද කියලා. අපි සලකා බලන කාලච්ඡේදයට එක කාලච්ඡේදයට කලින් period එකට අදාළව forecast එක. උදාහරණයක් විදිහට අපි හිතමු මේ FT කියන්නේ September forecast එක කියලා. FT-1 කියන්නේ මොකක්ද? සැප්තැම්බර් වලට කලින් මාසේ කියන්නේ අගෝස්තු වලට අදාළව forecast එක තමයි FT-1 කියලා කියන්නේ. මම මේ alpha කියන එක ඔයගලන්ට තව ටිකකින් පැහැදිලි කරන්නම්. මේ alpha කියන Greek letter එක මේක අපි කියනවා smoothing constant එක කියලා. සුමටන සංගුණකය එහෙම නැත්නම් මේකයි smoothing constant කියලා අපි කියන්නේ. මම ඒක තව ටිකකින් පැහැදිලි කරන්නම්. ඒක වැඩි කරලා තියෙනවා මේ වරහන් ඇතුලේ තියෙනවා AT-1 අඩු කිරීම FT-1. AT-1 කියන්නේ මොකක්ද? ඒ කියන එක දන්නවා. සත්‍ය ඉල්ලුම T-1 කියන්නේ එක් කාලච්ඡේදයකට පෙර සත්‍ය ඉල්ලුම. ඒ කියන්නේ අපි දැන් මේ මම කියවනේ අපි මේ සැප්තැම්බර් වල forecast එක නම් ගණනය කරන්නේ සැප්තැම්බර් වලට කලින් මාසේ සත්‍ය ඉල්ලුම. ඒ කියන්නේ අගෝස්තු මාසේ සත්‍ය ඉල්ලුමෙන් අපි අඩු කරනවා FT-1. ඒත් එක කාලච්ඡේදයකට කලින් පුරෝකථනය. ඒ කියන්නේ අගෝස්තු මාසේ පුරෝකථනයෙන් අඩු කරනවා. ඉස්සරහට අපි මේක ඉගෙන ගන්නවා මේ සත්‍ය ඉල්ලුම අඩු කරලා තියෙනවා පුරෝකථනය. AT-1 මෙතන මැද තියෙන අඩු කිරීමක් පුරෝකථනය. එතකොට මේ සත්‍ය ඉල්ලුමයි පුරෝකථනයයි අතර වෙනස අපි ඉස්සරහදී ඉගෙන ගන්නවා forecasting error කියලා. දැන් පොඩ්ඩක් මතක තියාගන්න. මෙතන ඇත්තටම අරගෙන තියෙන්නේ සත්‍ය ඉල්ලුමෙන් පුරෝකථනය අඩු කරනවා. සත්‍ය ඉල්ලුමෙන් පුරෝකථනය අඩු කරනවා කියන්නේ මේ දෙකේ වෙනස ගන්නවා. The difference between actual demand and the forecasted demand is defined as forecasting error. ඒතර මේ දෙක අතර තියෙන වෙනසට අපි ඉස්සරහදී ඉගෙන ගන්නවා. ඒකට අපි කියනවා forecasting error එක කියලා. එහෙම නැත්නම් පුරෝකථන දෝෂය කියලා. දැන් ඔයගොල්ලන්ට හොඳටම පැහැදිලි මේ exponential smoothing method එකේදී හැමතිස්සෙම පෙර කාල පරිච්ඡේදය පමණයි සලකන්නේ. අපි සලකා බලන කාල පරිච්ඡේදයට එක් කාල පරිච්ඡේදයකට කලින් තියෙන data විතරයි consider කරන්නේ. So under the exponential smoothing, every time we consider only the most recent data. And when it comes to the most recent data, we consider not only the actual demand, but also the forecasted demand as well. ඔයගලන්ට මතක නම් simple moving average එකේ
weighted moving average එකේ ඒ ක්‍රම දෙකේම අපි focus කරන්න පාවිච්චි කරේ මොනවා විතරද? We used only the actual demand. But when it comes to the exponential smoothing, other than the actual demand, we use the forecasted demand as well. Actual demand එකට අමතරව මේකට අපි forecasted demand එකත් පාවිච්චි කරනවා. එතකොට ඒ වැදගත්කමක් තියෙනවා exponential smoothing එකේ. දැන් මම ඔයගලන්ට පැහැදිලි කරන්නම් මේ alpha එහෙම නැත්නම් exponential smoothing කියන්නේ මොකක්ද කියලා. සුමටන සංගුණකය කියන්නේ මොකක්ද කියලා. දැන් මේ ටික මම ක්ලියර් කරගෙන ඉන්නම් පොඩ්ඩක් ඔයගලන්ට එතකොට පැහැදිලි වෙයි. දැන් මෙතන බලන්න මේ alpha එක මොකද කරලා තියෙන්නේ? alpha එක වැඩි කරලා තියෙනවා මේ actual demand එකයි forecasted demand එකයි අතර තියෙන වෙනස. මේ වෙනසට මම කිව්වා පුරෝකතන දෝෂය කියලා. එහෙනම් සරලව මේ මොකද්ද කරලා තියෙන්නේ? We are going to multiply forecasting error by this alpha for the exponential smoothing. මේ පුරෝකතන දෝෂය මේ exponential smoothing එකෙන් වැඩි කරලා තියෙනවා. The reason is that we are trying to reduce the gap between actual demand and the forecasted demand. සරලව ඒක වැඩි කරන්න හේතුව තමයි මේ සත්‍ය ඉල්ලුමයි පුරෝකතන ඉල්ලුමයි අතර තියෙන වෙනස ස්මූත් කරන්න. එහෙම නැත්නම් මේ වෙනස අඩු කරන්න තමයි අපි මෙතන alpha value එක use කරන්නේ. Okay. මෙතන ඔයගලන්ට description එකේ කියලා තියෙනවා alpha determine the level of smoothing and the sensitivity of forecast adjustment to error. So actual එකයි forecast එකයි අතර තියෙන වෙනස අපි කියනවා forecasting error එක කියලා. ඒ වෙනස smooth කරන්න තමයි අපි එහෙම නැත්නම් gap එක අඩු කරන්න තමයි අපි මෙතනදී alpha value එක පාවිච්චි කරන්නේ. So usually this alpha value takes value between 0 and 1. සාමාන්‍ය අපි alpha value එකට පාවිච්චි කරන්නේ බිඳුවත් එකත් අතර අගය. Alpha value will be small if the real demand is somewhat stable. දැන් මේක වැදගත්. අපි සාමාන්‍යයෙන් මම කියවනේ alpha value එක බිඳුවත් එකත් අතර පාවිච්චි කරනවා. අපි අඩු alpha value එකක් පාවිච්චි කරනවා real demand එක stable නම්. ඒ කියන්නේ සත්‍ය ඉල්ලුමේ ලොකු උච්චාවචනයක් නැත්තම් fluctuation, if there are lesser number of fluctuation in the real demand, we can use a small value for alpha. එතකොට සත්‍ය ඉල්ලුමේ උච්චාවචන අඩුයි කියන්නේ හුඟක් වෙලාවට අර forecasting error එකත් අඩු වෙන්න පුළුවන්. ඒ හින්දා අපි මේ වගේ වෙලාවට අඩු අගයක් පාවිච්චි කරනවා. Alpha value will be large if the real demand is rapidly increasing or decreasing. What do you mean by rapidly increasing or decreasing? ඒ කියන්නේ උච්චාවචනයන් ගොඩක් තියෙනවානේ. ඔන්න එකපාරට වැඩි වෙනවා, ආයෙත් අඩු වෙනවා. වැඩි වෙනවා, අඩු වෙනවා. අන්න ඒ වගේ වෙනවා නම් ඒ වගේ අවස්ථාවකදී අපි කරන්න ඕනේ මොකද්ද? අපි මෙන්න මේ alpha වැඩි අගයක් use කරන්න ඕනේ. එහෙනම් ඒකත් පොඩ්ඩක් මතක තියාගන්න. demand එක stable නම් අපි අඩු අගයක් පාවිච්චි කරනවා. demand එක වැඩි නම් අපි වැඩි අගයක් පාවිච්චි කරනවා. Okay. Now we can work out a example given in this slide. Now read the given example. So you are provided actual demand data for 9-week time period. So given the weekly demand data, there are two parts in the question. First part, what are the exponential smoothing forecast for period 2 to 10 using alpha 0.1? එතකොට මේගොල්ලෝ demand forecast එකක් කරන්න කියනවා දෙවෙනි සතියේ ඉඳන් 10 වෙනි සතියට alpha value එක 0.1 කියලා ගන්න කියලා. alpha value එක දීලා තියෙනවා. And also you are asked to assume F1 equal to D1. මේ කියලා තියෙන්නේ පළවෙනි කාල පරිච්ඡේදයේ පුරෝකතන ඉල්ලුම තමයි F1 කියලා තියෙන්නේ. D1 කියලා කියන්නේ
පළවෙනි කාල පරිච්ඡේදයේ සත්‍ය ඉල්ලුම. අපි කලින් A කියලා පාවිච්චි කරා මෙතන A1 කියලා ගන්නත් පුළුවන්. එතකොට මෙතන අපිට assume කරන්න කියලා තියෙනවා උපකල්පනය කරන්න කියලා තියෙනවා පළවෙනි කාල පරිච්ඡේදයේ පුරෝකතන ඉල්ලුම පළවෙනි කාල පරිච්ඡේදයේ සත්‍ය ඉල්ලුමට සමානයි කියලා. මම ඒකට හේතුව කියන්නම්. ඒකට හේතුව තමයි ආයෙත් ඔයගොල්ලෝ ෆෝමියුලා එක බලන්නකෝ. මේ ෆෝමියුලා එකට අනුව අපි මේ කාල පරිච්ඡේදයේ පුරෝකතනය ඉල්ලුම ගණනය කරනවා නම් අපිට හැමතිස්සෙම ඕනේ පෙර කාල පරිච්ඡේදයට අදාළ පුරෝකතන ඉල්ලුමත් පෙර කාල පරිච්ඡේදයට අදාළ සත්‍ය ඉල්ලුම. එහෙනම් ඒ කියන එක මතක තියාගෙන look at the given example. So if you want to forecast the demand for the first week, then what you need? මේ පළවෙනි සතියට පුරෝකතනය කරන්න නම් මේ පළවෙනි සතියට පෙර තිබ්බ සතියේ සත්‍ය ඉල්ලුමයි ඒ කාල පරිච්ඡේදයේ පෙර කාල පරිච්ඡේදයේ පුරෝකතන ඉල්ලුමයි දෙන්න ඕනේ. අපේ ෆෝමියුලා එකට අනුව. According to the exponential smoothing formula, if you want to do the forecast for the first week, then you should be provided with the previous week actual demand and the forecasted demand. එහෙනම් මේ සතියේ මේක ගණනය කරන්න අපේ ෆෝමියුලා එකට අනුව මේ සතියට කලින් සතියේ සත්‍ය ඉල්ලුමයි පුරෝකතන ඉල්ලුමයි දීලා තියෙනවා. දැන් අපිට එහෙම දීලා නැහැනේ ඒ කාල පරිච්ඡේදයේ සත්‍ය ඉල්ලුමයි පුරෝකතන ඉල්ලුමයි කීයද කියලා. ඒ හින්දා තමයි අපිට කියලා තියෙන්නේ ඒ කාල පරිච්ඡේදයේ ගණනය කරන්න බැරි හින්දා අපිට කියලා තියෙනවා මේ පළවෙනි කාලච්ඡේදයට අදාළව පුරෝකතන ඉල්ලුම සත්‍ය ඉල්ලුමට සමානයි කියලා උපකල්පනය කරන්න. එහෙනම් සත්‍ය ඉල්ලුම for the first week the actual demand is 820. So what would be the forecasted demand? ඔයගලන්ට ඇහෙන්නේ නැති ප්‍රශ්නයක් තියෙනවද? ඇහෙනවා සර්. ඇහෙනව නේද? එහෙනම් මට එක්කෙනෙක් මැසේජ් එකක් දාලා තිබ්බ ඇහෙන්නේ නැහැ කියලා maybe එයාගේ මොකක් හරි බලන්න ඩිවයිස් එකේ ප්‍රශ්නයක් වෙන්න පුළුවන්. ඕකේ. එහෙනම් මෙතනදී අපිට ඒ ගණනය කිරීම කරන්න බැරි හින්දා තමයි මොකද්ද කියලා තියෙන්නේ. ඒ කාල පරිච්ඡේදයේ අපිට ගණනය කිරීම හරියට කරන්න බැරි හින්දා අපිට කෙලින්ම දීලා තියෙනවා ඒ අදාළ කාල පරිච්ඡේදයේ සත්‍ය ඉල්ලුම පුරෝකතනයට සමානයි කියලා උපකල්පනය කරන්න කියලා. එහෙනම් කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. අපිට ඒ විදිහට ගන්න පුළුවන්. එතකොට මම Excel එක share කරන්නම්. අපි Excel එකේ හදලා බලමු කොහොමද මේ ගණනය කිරීම ටික එතකොට කරගෙන යන්නේ කියලා. So we are going to calculate the forecasted demand. වරහන් ඇතුලේ අපිට කොටස් දෙකක් දීලා තියෙනවානේ. මුලින්ම alpha value එක 0.1 කියලා ගන්න කියලා තියෙනවා. alpha equals 0.1. ඔයගලන්ට නම් මෙතන කෙලින්ම සිම්බල් එක දාගන්න පුළුවන්. මට සිම්බල් එක හොයන්න වෙලා යන හින්දා මම මෙතන alpha කියලා ලිව්වේ. ඔයගොල්ලෝ සිම්බල් එක දාගන්න. ඕකේ. එතකොට මම කිව්වා අපිට දැන් ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා පළවෙනි කාල පරිච්ඡේදයට අදාළව අපිට forecast එක කරන්න නම් previous කාල පරිච්ඡේදයට අදාළව demand and forecasted demand දෙන්න ඕනේ. ඒ නැති හින්දා we have an assumption the first period forecasted demand equals to actual demand. So the actual demand is 820. The forecasted demand is 820. ඔය එක විදිහ. සමහරක් වෙලා දැන් මේක නම් අපිට කියලා තිබ්බා assume කරන්න කියලා. ගානේ දීලා නැතත් ඔයගලන්ට පුළුවන් මේ assumption එක කරන්න. හැබැයි සමහරක් වෙලාවට ගණන් වල මේ පළවෙනි කාලච්ඡේදයට අදාළව forecasted demand එක කීයද කියලා දීලා තියෙන්න පුළුවන්. ඒක ඒ විදිහට දීලා තියෙනවා නම් ඔයගලන්ට මෙතන
ඒ දීලා තියෙන forecasted demand එක include කරන්න පුළුවන්. If the forecasted demand is given for the first period, then you can include that value. Here, since the value is not given, we assume that this is equal to the actual demand. Now go to the second period. Now what is the formula? එහෙනම් අපි කොහොමද දෙවන කාල පරිච්ඡේදයට අදාළව demand එක forecast කරන්නේ? You have to take the forecasted demand first. 775. Sorry, forecasted demand in the previous period. FT minus 1 කියලානේ තිබ්බේ. එතකොට කලින් කාල පරිච්ඡේදයට අදාළ forecasted demand එක ගන්න ඕනේ. එතකොට අපි දැන් forecast කරන්නේ දෙවෙනි period එකට. එතකොට දෙවෙනි period එකට කලින් period කියන්නේ first period එකේ forecasted demand එක කීයද? The forecasted demand is 820. 820. ඒකට අපි එකතු කරනවා alpha value එක ගන්න ඕනේ. alpha value එක අපිට දීලා තිබ්බා 0.1. alpha value එක වැඩි කරනවා 80-1. මොකද්ද 80-1 කියලා කියන්නේ? මේ දෙවන කාල පරිච්ඡේද කලින් කාලච්ඡේදයේ සත්‍ය ඉල්ලුම. සත්‍ය ඉල්ලුම කීයද? 820. ඒකෙන් අඩු කරනවා පෙර කාල පරිච්ඡේදයේ පුරෝකතන ඉල්ලුම. පෙර කාල පරිච්ඡේදයේ පුරෝකතන ඉල්ලුම කීයද? ඒකත් 820. එතකොට දෙවන කාල පරිච්ඡේදයට අදාළ පුරෝකතන ඉල්ලුම කීයක් එනවද? 820 minus 820, that is 0. 0 multiplied by 0.1, that is 0. Here only 820 remaining. එතකොට මේ ටික ඔක්කොම බිඳුව වෙනවා. එහෙනම් මෙතන ඉතුරු වෙන්නේ 820. So that is how you are going to apply the exponential smoothing technique in order to forecast the demand. එහෙනම් දැන් ඔයගොල්ලෝ try කරලා බලන්න third time period එකේ forecast එක කීයක් එනවද කියලා. Now try and calculate what would be the forecasted demand in the third period. So anyone got the answer? කීයක් එනවද උත්තරේ? So what would be the answer for the third week? So I got one answer. What about others? Quickly do the calculation and tell me the answer. Is that 815.5? So one of your friend has sent me the answer as 815.5. Let's see. බලමු අපි ඒ උත්තරේ එනවද කියලා. Then third period එකේ forecast එක කරන්න. එහෙනම් third period එකට කලින් period එක තියෙන්නේ second period එක. Second period එකේ මුලින්ම අපි ගන්නවා forecasted demand එක. Forecasted demand එක තමයි 820. ඒකට අපි එකතු කරනවා මුලින්ම ගන්න ඕනේ alpha smoothing constant එක 0.1. ඒක අපි වැඩි කරනවා පෙර කාල පරිච්ඡේදයේ actual demand එක 775. ඒකෙන් අඩු කරනවා ඒ කාල පරිච්ඡේදයටම අදාළ
ඒ කාල පරිච්ඡේදයට අදාළ forecast demand එක 820. So this is how you calculate that value. එතකොට forecast එක 820 plus 0.1 multiplied by the actual demand is 775 minus the forecasted demand 820. So let's see the answer. $815.5. 815.5. තොර ඒ විදිහටම මේකෙත් ඔයගලන්ට කැල්කුලේට් කරන්න පුළුවන්. මම තව එක හතරවෙනි කාල පරිච්ඡේදය විතරක් කැල්කුලේට් කරලා පෙන්නන්නම්. Fourth period. So what is the forecasted demand in the previous period? The forecasted demand in the previous period is 815.5. 815.5. For that, alpha value 0.1, then multiplied by the actual demand in the previous period 680 minus the forecasted demand 815.5. එතන මම මේ Excel එකේ හදන හින්දා තමයි මේ slide එකෙන් ඔයගලන්ට මේක හදලා පෙන්නුවේ. But in the exam what you can do is that මේ ටික වෙනම පෙර වැඩ විදියට ගණනය කිරීම කරලා ඔයගලන්ට පෙන්වන්න පුළුවන්. In separately you can do the calculation and in the table you can take the final answer like this. බලන්න මට ආව answer එක 801.95. So likewise now you need to keep on calculating the value until the 10th period. 10 වෙනි week එක වෙනකම් calculate කරන්න ඕනේ. Forecast එක calculate කරන්න ඕනේ. You can have the value for 2 periods. Not 2 period, keep the value for 2 decimal places. Okay, decimal places දෙකට value එක තියන්න පුළුවන්. So any question with regard to the calculations? මට කවුරු හරි calculate කරපු කෙනෙක් කියන්න මේ answers ටික එනව නේද? Yes or no? Yes. Okay, thank you. So these are the answers for the part 1. එතකොට පළවෙනි කොටසේ answers ටික මේ විදිහට ඔයගලන්ට calculate කරගන්න පුළුවන්. This is how you are going to use the exponential smoothing. එතකොට දැන් time එක ගොඩක් 9ට ළඟයි. මම හිතන්නේ අපි interval එකකුත් ගත්තේ නැති හින්දා එක දිගට continue කරා. මම හිතනවා අපි අදට class එක එහෙම වුණොත් wind up කරමු. ඔයගලන්ට ප්‍රශ්න මොනවා හරි නැත්තම්. මේ සම්බන්ධයෙන් ගැටලු මොනවා හරි තියෙනවද? තියෙනවා නම් අහන්න පුළුවන්. ඒතර මේක අපි එක කොටසයි කරේ. මේකේ තව කොටසක් දීලා තිබ්බා ඔයගලන්ට මතක නැහැ. There was a second part. In the second part, you are asked to take alpha value as 0.6 and do the calculation. So what you can do is that you can do that as a homework. එතකොට ඒක ගෙදර පොඩ්ඩක් homework කොහමද දැන් ගෙදර තමයි ඉන්නේ. homework එකක් කියලා ආයෙත් වෙනසක් වෙන්නේ නැහැ. දැනුත් ඉතින් homework කරනවා වගේ තමයි. ඒත් ඔයගොල්ලෝ මේක පොඩ්ඩක් free වෙලාවක try කරලා ඊළඟ class එකට එද්දි answers ටික calculate කරලා එන්න. එතකොට මම අපිට ඉක්මනට answers calculate කරලා බලන්න පුළුවන් ඔයගොල්ලෝ කරපු විදිය හරිද කියලා. So that's about the exponential smoothing. Now you know that this method is better than the previously discussed method. අපි කලින් කතා කරපු method දෙකටම වඩා හොඳ method එකක්. ඇයි හැමතිස්සෙම අපි most recent data base කරගෙන තමයි we are doing the calculation. Most recent data and we based
actual demand as well as the forecasted demand. Any question with regard to these calculations and all? මොන හරි ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් අහන්න පුළුවන්. නැත්නම් අපිට පුළුවන් ක්ලාස් එක wind up කරන්න. Any questions? නෑ නේ දැන් ක්ලාස් එක ඉවරනකම් බලාගෙන නැත්තේ බඩගිනිත් වෙලා රැයට කන්න ඕනේ ප්‍රශ්නක් තියෙනවන්නේ. ප්‍රශ්න තිබ්බත් ඒ හින්දා අහන්නේ නැති වෙයි. So what we can do is that we can wind up the class for today and you can try the second part at a pre-time, then come with the answers. Then on the next week we can see whether your answers are correct. Please upload the lesson soon. I think the recording. Okay, I will send the recording to upload. I will make it available soon. Okay, so since you do not have question, we can wind up the class. Thank you very much. Good night, everyone. Thank you, sir. Thank you.